इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज पूरा देश जो है लोहड़ी का त्यौहार मना रहा है। हर कोई एक दूजे नूं मुबारकबाद दे रहा है। तो अजिहे विचाले पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कच्चे मुलाजमां नूं एक खुशखबरी दी है। जी हाँ, लोहड़ी के त्यौहार मौके उन्होंने कच्चे मुलाजमां नूं खुशखबरी दी है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी साझी की है कि 6000 कच्चे मुलाजम जो ने उन्होंने पक्के करन दा रस्ता साफ हो गया है। वेरवे जल्दी जो ने साझे किए जाएंगे, यानी कि 6000 होर कच्चे मुलाजमां जो है वो पंजाब सरकार पक्का करन जा रही है। उन्होंने कहा कि साडी सरकार लगातार लोक पक्षी फैसले ले रही है तो इसे लड़ी के तहत 6000 तो वध कच्चे मुलाजमां पक्के करन दा रस्ता साफ हो गया। इन्हां मुलाजमां किस तरह के नाल पक्का किया जाएगा, की प्रक्रिया जो है वह साझी की जाएगी, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये आने वाले दिनों के साफ होगा। पर आम आदमी पार्टी की सरकार वालों लगातार रोज़गार के वाल कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक होर कदम है रोज़गार के वाल। तुहानूं दस दईए कि कुछ दिन पहला ही, यानी कि बीते हफ्ते ही जो है 4000 के करीब अध्यापकों की भर्ती हुई ही सिक्ख्या विभाग के विच अध्यापक भर्ती किए गए सन। तो सरकार वालों ये भी वादा किया गया कि हर साल पुलिस के विच भी भर्तियां होणगियां। सो हौली हौली करके सरकार जो है वो रोज़गार के वाल कदम बढ़ा रही है, नौजवानों को रोज़गार दिता जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि असी चोणों की उड़ीक नहीं करते। असी पहला भी इस मुद्दे पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। सरकार बार बार यही कहती है कि असी जो है सिर्फ चोणों की उड़ीक नहीं करते, असी पहला ही सारे वादे पूरे कर देंगे। जबकि विरोधी इसके उत्ते सवाल चुक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहना है कि हाले भी कई अजिहियां जथेबंदियां ने, कई अजिहे बेरोज़गार नौजवान ने जो सड़कों के उत्ते मुजाहरे कर रहे हैं नौकरी की मंग नूं लैके, कि उन्हों का भी इस दे विच नंबर आवेगा, किहड़े कच्चे मुलाजमां नूं पक्का किया जाएगा, कि कोई इसनूं लैके शर्तां भी रखियां जाणगियां। हालांकि इसका वेरवा साझा नहीं किया गया कि कुछ शर्तां रखियां जाणगियां, किहड़ी प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। पर विरोधी धिरां वालों इसनूं लैके सवाल जरूर चुके जा रहे हैं। पर रोज़गार के मद्देनज़र जे देखा जाए तो एक चक्का कदम है। कच्चे मुलाजम जो कि कई वरियां तो सरकारी विभागां दे विच अपणियां सेवावां दे रहे हैं, वो हुण पक्के हो जाणगे। उन्हां दीयां तनखाहां जो ने वो पक्के मुलाजमां वांग होणगियां, सारियां सहूलतां जो ने उन्होंने मिलणगियां। इस नूं लैके आम आदमी पार्टी की सोचती है, विरोधी धिरां की कुछ सोचदियां ने, इस दे उत्ते चर्चा करांगे। इस नूं लैके साडे नाल खास मेहमान जुड़नगे, उन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ करा देवांगे। सो साडे नाल बाकी मेहमान भी जुड़नगे। जिहड़े मेहमान जुड़े ने उन्हां नाल तुहाडा तारुफ करा दिंदे आ। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल दे वलों दी प्रभ धालीवाल जुड़े ने, कांग्रेस दे वलों दी अमृत गिल साडे नाल जुड़े ने, आम आदमी पार्टी वलों शशिवीर शर्मा जुड़नगे। कुछ ही देर विच बीजेपी वलों संजय कपूर भी जुड़नगे, उन्हां दा भी स्वागत करांगे। पर प्रभ धालीवाल ते अमृत गिल तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। प्रभजोत धालीवाल और संजय कपूर माफ़ करना साडे नाल जुड़े ने। संजय जी, किस तरह के नाल देखते हो सरकार का यह फैसला? सरकार वालों बार बार अजिहे रोज़गार नूं लैके ऐलान किए जा रहे हैं समय समय के उत्ते, ते यही कहा जा रहा है कि असी इलैक्शनां की उड़ीक नहीं करते, जिस तरह के नाल पुरानियां रवायती पार्टियां करदियां सन कि 4.5 साल तक नौकरियां खोलनियां नहीं, आखिरले जो 2-3 महीने रह जाते सन उदों जो है नौकरियां के गफ्फे वंडणे चोणां दे वास्ते। किवें देखते हो इस फैसले नूं? देखो, ऐसा ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ सीएम भगवंत मान जी ने 35,000 टैंपरेरी इंप्लॉइज को पक्का करने की गल की सी, बट अल्टीमेटली होया की वो सब लोगों ने देखे। अज 9 महीने बीत गए हैं और 35,000 टैंपरेरी इंप्लॉई हाले तक उड़ीक करते पे है कदों आम आदमी पार्टी की सरकार जिन्होंने उन्होंने वादा किया सी इलैक्शन के दौरान उन्होंने पक्का करेगी जी। सो ये कहने दी गल्लां कुछ और है, करन दी गल्लां कुछ और है। हुण 35,000 तो फिगर आ गई है 6,000 कि आप 6,000 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ क्या 35,000 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿ ਹੁਣ 6,000 ਦੀ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ 35,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ 6,000 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 35,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ 6,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 92 MLA ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ 92 ਦੇ 92 MLA ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਏ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 92 MLA ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੀ, ਪਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜੋ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 35 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 29,000 ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 35,000 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 35,000 ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। 6,000 ਦਾ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਊਗੀ?
ਤਾਂ ਲਿਆਊਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ PSPCL ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਆਪਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਭਾਵਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਬਾਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। तो वादे करने नौकरियां दो, जी सदके दो नौकरियां की स्टेट दे उत्ते ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 30,000 ਕਰੋੜ 3 ਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਹਜੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ 35,000 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 25,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਈ ਲੀਗਲ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 35,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਡੇਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ। 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਸਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਓਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਓਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆંકੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਪੁੱਲ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, 1 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਵੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁੱਲ ਪੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਟੌਪ ਨੋਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IAFS ਆਫੀਸਰਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 3 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ। 1000 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ 1000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 25,000 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਐਡ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 25,000 ਜੌਬ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਡ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ CM ਕਦੀ ਜਰਮਨੀ ਕਦੀ ਚੇਨਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ UP ਦੇ CM ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂ ਵਿਕਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ,
ਉਹ ਵਾਕਈ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਅੱਜ ਇਹ 35,000 ਤੋਂ 6,000 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਵੇਚਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਡਰੱਗਸ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਂਕੜੇ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 25,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। 10 दिन के अंदर नशा खत्म हो जाएगा, पंजाब के अंदर एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री होगा, वो डीजीपी को कहेगा भी कॉलर से पकड़ के लाओ नशे वालों को, कॉलर से पकड़ के बेअदबी के दोषियों को 24 घंटे में सजा देंगे। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ, ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 92 ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਬਣਾਏ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਚਕਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। 25 ਚਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 5-7 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ 25 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ 92 ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਖਬਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਸੀਗੀ 2014 ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਠਾਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਪਕੜੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ, 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਗਿਣ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000 ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ 75 ਮੁਹੱਲੇ, 7 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਬੜਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚਚੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗਿਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੋਗੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਐਚਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 163 ਕਰੋੜ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 16000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16000 ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 3500 ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਨੌਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਅਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ, ਪੁੱਛੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੇ ਗਏ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। तो मैं बचना चाहते ने किसी न किसी तरीके डायरैक्ट सवाल तो मैं सीधा पूछना, तुसी 2 करोड़ चो बीजेपी वाले हो कि 2 करोड़ चो किन्ने रोजगार तुसी दिते है। अमृत मैडम मैं आंकड़ा पूछ रहा कि तुसी लास्ट ईयर दे विच किन्ने रोजगार दिते है, आंकड़े दा जवाब दे दिओ जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 6000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦਮ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 35000 ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ 6 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 6 ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਣਾਵਟੀ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਮਖੌਟਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ हमें पंजाब में बहुत डर लगता है, आपका स्टेट बहुत बढ़िया है, हम सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। ये कहते छोटी खबर 2,33,000 करोड़ रुपया, 2,33 करोड़ रुपया कोई छोटी गल नहीं होती। एडी वड्डी इन्वेस्टमेंट उत्ते हामी भर आया है ते उस तो बाद सारा यूनिट लेके जाना चाहते हैं। मैं चाहता भी इधरले पासे ध्यान देण, पंजाब उजड़ रहा वा, सिर्फ ते सिर्फ आपदी पब्लिसिटी, आपदी पार्टी की पब्लिसिटी तो उपर उठ के देखण। एडा वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर सी कोरोना दे विच, ये सब तो वड्डी गल कहंदे सी हैल्थ सिस्टम ते एजुकेशन। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2,33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਾਟਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੀਓਸ ਭਗੌੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 85 ਦੇ, 90 ਦੇ, 91 ਦੇ, 92 ਦੇ, 97 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਭਗੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। SHO ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਦੋਗੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਬੈਟਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, 90% ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। मैं एप्रीशिएट करना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੇ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, तेलंगाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਪੈਸਾ? ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ 7-8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 7-8 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਰੇਗਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਸਜਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ 5000 ਜਾਂ ਕੋਈ 7000 ਦੀ ਜੌਬ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ,
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਠੀਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਚਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜੋ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਟ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਡਿਵਰਟ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਸਪਤਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਧਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ, ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਓਗੇ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। 6000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ, 35000 ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਫॉर ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYEES, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਫਰਕ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਚੇਨਈ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਗਾਣ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ,
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ यूपी 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਵੈ, ਉਹ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਟਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ ਚਾਬੀ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਟਾ ਲਏ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਲਏ। ਜਦ ਇਹ ਕੋਠੀ ਕੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਛੇੜੀਏ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ PHC ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸੋ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਲਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ day 1 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। 6000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6000 EMPLOYEES ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਤਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਗਰ 35000 ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 35000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 6000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 6000 ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।